Hare Hare Ram Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണേ. Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Patuttam Parijan Sakdam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padhan Sahagana Gurmata Pitattam Sajivam Sadvaitam Savaduttam Parijan Sakdam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padhan Sahagana Sri Vishakaitam Saram He Krishna Karima Sindhu Dinavanto Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Taptakanchana Goyanki Dhyate Vrindavadishwari Vrishabhanusude Devi Pranidhamni Panja Patriyotascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namakam
നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ മുരളീ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണി ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര കഥഞ്ചൻ സ്മൃതേ യസ്മിൻ പുഷ്കരം സുഖരം ഭവേതം സ്യാത് ശ്രീ ചൈതന്യം നമാമി തം ശ്രീ അനർപ്പിത ചരീചിരാവതീർണ കലൗ സമർപ്പയിതുന്നതോജ്വല രസാം സ്വഭക്തി ശ്രിയം ഹരിപുരട സുന്ദരദ്യുതി കഥം വസന്തി പിതഃ സദാ ഹൃദയ കന്തരേ സ്ഫുരതു വാസച്ചിനന്ദനാം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഈ ചാൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ 3 വേർഡ്സ് ആണ്, 3 നെയിംസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ. ഇപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന്റെ ഈ ഹാദിനി ശക്തിയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ എനർജി തന്നെയാണ്. അത് ഒരു ശ്രീ രൂപത്തില്, കൃഷ്ണന്റെ എനർജി ഒരു ശ്രീ രൂപത്തിൽ. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭയം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണന്റെ പേരിനെ പേടിക്കുന്നു. ആ ഭയം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു രൂപം കൊടുത്താല് ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ എനർജിക്ക് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, അത് ഒരു സ്ത്രീ രൂപം. അത് കൃഷ്ണന് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന എനർജിയാണ്, ഹ്ലാദിനി ശക്തി എന്ന് പറയും. ആ ഹ്ലാദിനി ശക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന രൂപമാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുന്ന രാധാറാണിയെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്റേർണൽ പൊട്ടൻസി തന്നെയാണ് ആ രാധാറാണി. പിന്നെ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ ആള് എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ എന്നാണ്. രാമ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും ആനന്ദം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 നെയിംസ് നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ എനർജി, കൃഷ്ണനെ, പിന്നെ കൃഷ്ണന് ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാകാം. നമ്മൾ കൃഷ്ണന് പല പേരുകളുള്ളതില് ഒരു പേര് രാമ, അങ്ങനെ നമുക്കെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബലരാമൻ, കൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായി കൃഷ്ണലീലയില് അവതരിച്ച ബലരാമനെ നമുക്ക് രാമ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ത്രേതായുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത് ശ്രീരാമനായിട്ടാണ് അല്ലെ. ആ രാമനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കൃഷ്ണ, രാധാറാണി, ശ്രീകൃഷ്ണ, ശ്രീരാമ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അനുമതി തരണേ, പ്ലീസ് അലൗ മീ ടു റെൻഡർ സർവീസ് ടു യു എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അത് ചെവി കൂടി കേൾക്കുകയും വേണം. അപ്പോഴാണ് അതിന് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ നല്ല സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയുകയും വേണം. അല്ലാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും നമ്മൾ ഓരോ വാക്കും പറഞ്ഞു വേണം പോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം. എന്നിട്ട് ആ പറയുമ്പം നമ്മള്
വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെവി കൂടെ കേൾക്കുകയും വേണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ശരിക്കും ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്? ശബ്ദ അവതാരം. കൃഷ്ണന് പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വിഷ്ണു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ പുരുഷ അവതാരം എന്ന് പറയുന്ന 3 വിഷ്ണുകളാണ്. അത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ആദ്യം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഇങ്ങനെ 3 വിഷ്ണു അവതാരം. ആദ്യത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്ന ബലരാമനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ. പിന്നെ ഗുണ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അത് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ. അത് ഗുണങ്ങൾ, എന്താ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതിനുള്ള മൂർത്തികളാണ്. അങ്ങനെ പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശബ്ദ അവതാരവും. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഞാന് എൻ്റെ എല്ലാ പൊട്ടൻസീസ്, എൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഞാന് ഈ നാമങ്ങളിൽ ഞാന് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ പേരും കൃഷ്ണന്റെ രൂപവും കൃഷ്ണന്റെ നാമവും കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളും ഒന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് അത്, ആ പേര് തന്നെ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ നാക്ക് വെച്ച് പറയുമ്പം കൃഷ്ണൻ അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം കൃഷ്ണൻ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പം കൃഷ്ണൻ അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യാണ്. നമ്മളുടെ നാക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം കൃഷ്ണൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ വായിന്ന് വെളിയിൽ വന്നിട്ട് അത് ചെവി കൂടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ അങ്കണത്തില് വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് കൃഷ്ണനും രാധയും കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാധയും കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് നാക്കിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് നമ്മളുടെ ചെവി കൂടെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ അങ്കണം, കോർട്ട്യാർഡ്, അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാസലീല തന്നെ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ജപം. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നില്ല, അത് കേൾക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാം നല്ലോണം ഉച്ചരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്ന, ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ചില ലിമ്പൊന്നും ഇല്ല കൃഷ്ണന്, കാലില്ല കൈയില്ലാത്ത ഒരു കൃഷ്ണനായി പോകും അല്ലേ. കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുൾ ഇല്ല കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഫുൾ കൃഷ്ണനും രാധയും കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഫുൾ ഉച്ചരിച്ചോണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അതാണ് ഈ ജപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് നാരദന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞതാണ് കലിയുഗത്തില് വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രമാണിത്. കഴിഞ്ഞ യുഗത്തിലൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നോ ഈ മന്ത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തിലാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രസക്തി, അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കലിയുഗത്തിലാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കലിയുഗത്തിലെ മന്ത്രമാണിത്. ഇപ്പം ധ്രുവ മഹാരാജ് വനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ, ധ്രുവ മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലനായിരുന്നു. ആ ബാലന് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണം എന്ന് കയറാൻ പോയപ്പോഴ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് മദർ, രണ്ടാനമ്മ പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ വയറ്റിൽ പിറന്നെങ്കിലേ അതിനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ,
നീ എൻ്റെ വയറ്റിൽ ജനിക്കാഞ്ഞ കാരണം നിനക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ല എന്ന് പറയും അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ. രാജാവാണ് അച്ഛൻ, ഉത്താനപാട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കരഞ്ഞോണ്ട് അമ്മയുടെ അടുക്കെ ചെന്ന് പറയും, എനിക്ക് അച്ഛനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കണം, അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, അതിന് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എവിടെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും? അപ്പൊ വനത്തിൽ പോയാലേ കൃഷ്ണനെ കാണുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി, പക്ഷെ നിനക്കിപ്പൊ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, നിനക്ക് 5 വയസ്സായതല്ലേ ഉള്ളൂ, നീ കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി വനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പം, ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി പോകും. വഴിക്ക് വെച്ച് നാരദമുനിയെ കാണും. അപ്പൊ നാരദമുനി പറയും, എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, എനിക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് കൃഷ്ണനോട്, എനിക്ക് അച്ഛനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു സിംഹാസനം വേണം, എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വലിയ സിംഹാസനം വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, നീ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ, കൊച്ചു കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കിപ്പം, അത് പിന്നെ ആവാം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അല്ല എന്ന് പറയും, എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ വേണം. അപ്പം പിന്നെ നാരദമുനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കുട്ടി റിയലി സിൻസിയർ, അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ ചുമ്മാ എടുത്തു ചാടുന്ന അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അത് സത്യയുഗത്തിലായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തില് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് 100,000 years ഒരു ആളുടെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 100,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,00,000. 1,00,000 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് അല്ലെ. അത് തപസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ യോഗ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ 15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഒരു മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തോ അല്ലെ കണ്ണിന്റെ പുരിയത്തിന്റെ അവിടെയോ വല്ലതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് 15 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്നതല്ല തപസ്സെന്ന്, മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളോളം അവർ തപസ്സിരിക്കും. അങ്ങനെ കർദമ മുനി 10,000 years ഇരുന്നു. വേറെ ആരൊക്കെയോ 60,000 years ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നാലാണ് ആ തപസ്സിന്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരുന്നാലൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് സാധ്യമായിരുന്നു സത്യയുഗത്തില്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 100,000 years, 1,00,000 years ആയിരുന്നു അവര് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ആയുസ് 10 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 ആയി മാറി. 100,000 എന്നുള്ളതിൽ ഒരു 0 പോയി, അപ്പൊ 10,000 years. അപ്പൊ അവർക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ 10,000 years എങ്കിലും വേണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടാന്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നല്ല ബ്രാഹ്മണര് വേണം, ഈ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന്. ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ ബലി കഴിക്കണം. ആ ബലിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴ് ആ മന്ത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോഴ് ആ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ ആനിമല് അതിന് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുകയാണ് അടുത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രാഹ്മണര് വേണമായിരുന്നു. പിന്നെ എത്ര കണക്കിന് നെയ്യ് പിന്നെ ഈ വുഡ്, അങ്ങനെ പല സംഗതികൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ ദ്വാപര യുഗമായപ്പോഴത്തേക്ക് ആയുസ് പിന്നെയും ഒരു 0 അതിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ 1000 വർഷമായി അവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും ആൾക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും യജ്ഞമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവര് അർച്ചന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അർച്ചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം തുടങ്ങി. കലിയുഗമായപ്പോഴത്തേക്കും ആ 1000 വർഷത്തിൽ പിന്നെയും ഒരു 0 കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ 100 വയസ്സായി. അത് മാക്സിമം. ഇതെല്ലാം പറയുന്ന മാക്സിമം ഏജ് ആണ്. അതിങ്ങനെ ഡിറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലയളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? 1 മില്യൺ
728,000 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. എന്നിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും 1 lakh ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു, 1 lakh ഇയേഴ്സ് ആയുസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ത്രേതായുഗമായപ്പോഴത്തേക്കും 1,296,000 ഇയേഴ്സ് ആയി അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ത്രേതായുഗ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും കൊല്ലങ്ങളായി. അതും കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപര യുഗമായപ്പോഴത്തേക്കും 864,000 ഇയേഴ്സ്, 8,64,000 വർഷങ്ങളാണ് ഈ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ ദീർഘം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കലിയുഗം വരുന്നത്. കലിയുഗത്തില് 432,000 ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. അത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ട് എത്ര കാലം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു? കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഈ 1,728,000 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് സത്യയുഗത്തില് അത് ഇങ്ങനെ ആ തുടക്കം, സത്യയുഗം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും കൊല്ലം. അവര് എന്നിട്ട് ആ ഏജ് കുറഞ്ഞ് ആ സത്യയുഗം തീരാറാവുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഏജ് 10 times കുറയണം അല്ലേ? അപ്പോഴത്തേക്ക് 10,000 ആയി കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പം 100 ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ അപൂർവമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഒന്നും പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബ്രാഹ്മണര് പോലും ഇല്ല. ആർക്കും ഇത്രമാത്രം അറിയില്ല മന്ത്രങ്ങള്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുന്ന പേരിന് മാത്രമായി. അവര് ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതായി ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ ഈ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതൊന്നും കിട്ടാനില്ലാതായി അല്ലെ? അതിന് വേണ്ട സാമഗ്രികളൊന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല. നെയ്യൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ടൺ കണക്കിന് നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം? ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യാൻ തന്നെ അത്രയും നെയ്യൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്കിപ്പൊ ഇല്ല. പിന്നെയോ അർച്ചന ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ആർക്കും അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒന്നുമുള്ള സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാതായി. അപ്പോഴാണ് ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാക്കി. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്ക് വെറുതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. കൃഷ്ണന്റെ പല നാമങ്ങളുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ജപിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ഈ കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ അത് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള യുഗത്തിൽ കിട്ടിയ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും നമ്മൾക്ക് ഈ നാമം ജപിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തപസ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണനെ അവര് കാണുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അവരുടെ മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ അനുഭവം നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിക്കുന്നതിന് കൂടിയും കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിങ്ങനെ പോകും അല്ലെ പലയിടത്ത് ഈ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക. നമ്മൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക. അത്രയും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ താനെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് അതിലോട്ട് വരും. പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ പല അംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാം. പിന്നെ തുളസി പ്ലാന്റിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ജപിക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അത് കേൾക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിന് കുറെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദോഷങ്ങൾ കലിയുഗത്തിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ആദ്യത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്
ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം ഈ കലിയുഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രായേണാൽപായുഷ സഭ്യ കലാവസ്മിൻ ജനേ യുഗാഹ മന്ദാഹ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുഭദ്രുതഃ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഷോർട്ട് ലൈഫാണ്. എന്താ അതിന് ഉപയോഗിച്ച്? പ്രായേൺ അല്പായുസ്, നമുക്ക് അല്പമായുസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെയോ നമ്മള് ഈ കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏജ് ഓഫ് കോറൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കല്. അതാണ് ഈ ഏജിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ യുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാവരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശത്രുത ഉണ്ടാക്കി വഴക്കിടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതാണ് വേറൊരു ക്വാളിറ്റി. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ലൈഫാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ കോറൽസമാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് വഴക്കടിക്കുന്നു. പിന്നെയോ നമ്മൾ ലേസിയാണ്, മന്ദാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഉദാസീനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാന് ഇഷ്ടമില്ല, നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരിടത്ത് മൂലയിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മൾ ലേസിയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? മന്ദമതയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മിസ്ഗൈഡഡ് ആണ്. നമ്മളെ എല്ലാവരും തെറ്റായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും അടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവര് തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു. അതാണ് വേറൊരു ക്വാളിറ്റി ഈ ഏജിലുള്ളത്. അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മിസ്ഗൈഡഡ് ആയി പോകുന്നു. നമ്മുടെ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെല്ലാം നമ്മളെ ശരിക്കും ഒരു രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നേതാക്കളുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെയൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കടമ. പക്ഷെ അവരതല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐശ്വര്യം, ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടും, അതിനുള്ള എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കെന്നല്ല അവർക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നോട്ടം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാണ് അവര് നേതാക്കളാണ്. നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡേഴ്സ്. അവര് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ. നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം, ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞാണ്, നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത് വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ എല്ലാ ഭൂമണ്ഡലത്ത് നോക്കിയാലും 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അത്രയും തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതില് മനുഷ്യന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്ന 400 ഇതേ ഉള്ളൂ, 400,000. അത്രയും സ്പീഷീസ് ഉള്ളൂ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവർഗം. അപ്പൊ ഓരോ വർഗത്തിൽ കുറെ പേരുണ്ട്, അല്ലാതെ 400,000 ആൾക്കാരെ ഉള്ളെന്നല്ല അർത്ഥം. വർഗങ്ങൾ അത്രയുണ്ട്, മനുഷ്യരുടെ പല വർഗങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്ര ഈ 84 ലക്ഷത്തിൽ 400,000 ഉള്ളൂ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ദുർലഭമാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ ഭൂലോകം, ഈ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം, നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴോ പക്ഷികളായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളായാലും ഒന്നും നമുക്ക് അവർക്ക് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല, അവർക്ക് ആ അവബോധമില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഇതൊന്നും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർക്ക് അത് അറിയില്ല. നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള്
ഇത് വളരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രയോജനം വരുത്തണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലേസിയാണ്, നമ്മൾ മിസ്ഗൈഡഡ് ആണ്. പിന്നെയോ നമ്മൾ അൺലക്കിയാണ്, മന്ദഭാഗ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ യുഗത്തിൽ വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺലക്കിയാണ്. പിന്നെയോ വേറെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും കാമായിട്ട് നല്ല ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങളുള്ള കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഈ തപസ്സോ അല്ലെ യജ്ഞങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക, കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും പാപ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അതിന് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല, അതിന് കർമ്മഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണ്ട. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കർമ്മഫലം കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഈ യുഗത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആയുസ്സും കുറവാണ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് തീർക്കാനാണ് എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇളവാണ്, ഡിസ്കൗണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർത്താൽ തന്നെ അതിന് ഫലം കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഒരു ഫാർമറ് ജോൽസിനെ കാണാൻ പോകുന്ന കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അയാള് മനസ്സിൽ ഒരു അമ്പലം നിർമ്മിച്ചതേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ ഫലം കിട്ടി. ഒരു അമ്പലം കിട്ടിയതിന്റെ ഫലം അയാൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകും. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചിന്തകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര് ഈ ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അത് പ്രഭുപാദ് പറയുന്ന, അത് ഒരു തേനിന്റെ കുപ്പി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ തേന് നിറച്ചും അകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ നക്കിയാല് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാദ് മനസ്സിലാകുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അത് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ നക്കിയാലേ നമ്മൾക്ക് തേന് രുചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഈ അഭക്തന്മാര് ഗീത പഠിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗീതയുടെ ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാം നല്ലോണം പറയും. പക്ഷേ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അവര് പറയുന്ന കുരുക്ഷേത്രം നമ്മളുടെ ദേഹമാണെന്നും ദുര്യോധനാദികള് നമ്മളുടെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളാണെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല അർത്ഥങ്ങള് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിന് തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല പല എഡിഷൻസ് ഉണ്ട് ഗീതയുടെ. നമ്മൾ കുറേ പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് ഗീത. അതിലൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അവരെഴുതുകയാണ്. അല്ലാതെ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഭക്തന്മാരല്ല. ഭക്തന്മാർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ അടുക്കേന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അത്ര വലിയൊരു ഭക്തനാണ് പ്രഭുപാദ.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്ന്. ചിലവർക്ക് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ വേറെയും കുറെ ആൾക്കാരുടെ, എനിക്കുമുണ്ട് കുറെ ബുക്സ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയ ബുക്സ്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഓരോ പേരും ഓരോ തരത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അതില്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പ്രഭുപാദയുടെ ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും പ്രഭുപാദ പറയുന്ന പോലെ. പ്രഭുപാദ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് പ്രഭുപാദവും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് ഫോളോ ചെയ്താല് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഓരോ നിഗൂഢമായ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രഭുപാദയെ പോലത്തെ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ ബുക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ വേറെ മായാവാദികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവരുടെ ബുക്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗീത ശരിക്കും ഗീത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്രമാസക്തനാകാനാണോ എന്ന്. എന്നുവെച്ചാല് അർജുനന് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ അടുക്കൽ ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ വില്ലൊക്കെ എടുത്ത് താഴെ വെച്ച അർജുനൻ അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണന് യുദ്ധം ചെയ്യണം, എല്ലാവരെയും കൊല്ലണം എന്നാണ് ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്നാണോ അർത്ഥം? അല്ല. കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. നമ്മള് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ അതുപോലും നമുക്കറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്, പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ക്ലിയർ ഒരു വ്യൂ വേണം. നമുക്ക് ഒരു എന്താ ക്ലാരിറ്റിക്ക് പറയാം, അതിന് ഒരു എന്താ വ്യക്തത വേണം. വ്യക്തത. അത് തന്നെ, ഒരു നല്ല വ്യക്തത വേണം. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനൊരു വ്യക്തത തരികയാണ് ഭഗവത്ഗീത. എന്നിട്ട് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കണം, എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് അത്, നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണം, ആ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് തരികയാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്താ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? മറ്റേത് ഓഫീസിൽ പോവുക 9 മണിക്ക് അല്ലെ 10 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ പോയാൽ 5 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം. അത്രയും നേരം ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓഫീസ് എന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴ് ആ ഒരു സമയ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതായി അല്ലേ? എല്ലാവരും രാത്രി 2 മണി 3 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴ് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു റാറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയാം, ഒരു എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഓട്ടമാണ് നമ്മളുടെ. ആ ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട്, നമ്മൾ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, എന്താണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം? ഇതൊക്കെയാണോ നമ്മള് മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തത്? ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചത്ത് കാള പണിയെടുക്കുന്ന പോലെ പണിയെടുക്കാനാണോ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം? ശരിയാണ്, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മാസാവസാനമാകുമ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടുള്ളൂ. അത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാന്. ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും നമ്മള് ഇത് മാത്രമാണോ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയും മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യമില്ലാതാകും, അപ്പൊ പല ജോലികളും ഇല്ലാതാകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ശരിയാണ്. കുറെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യന്റെ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു. ഇപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഭീകരമായ ഒരു ഭയം നമ്മളെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? എന്താണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നാൽ പല ജോലികളും ഇല്ലാതാകും.
അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതാകും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ, ഈ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയക്കുന്നത് ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ എന്താ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ സ്കില്ല്, അവർക്ക് അവരുടെ അറിവുകളൊക്കെ അവരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയാമെങ്കിൽ അവര് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നു, അതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാകാൻ നോക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുള്ള അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എടുക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള സ്കില്ല് അവര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തമില്ലാതെ ഒരു പോക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇതൊക്കെയാണോ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഈ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അവർ കഴിക്കുന്നു, പിന്നെയോ അവർ ഉറങ്ങുന്നു, പിന്നെയോ മൈഥുന്യം എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവര് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നു, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വേറെ ആനിമൽസ് വന്ന് ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മളും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് 2 കാലുള്ള മൃഗങ്ങൾ എന്നല്ലേ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? 4 കാലിന് പകരം 2 കാലായി എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അത് അല്ല, നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു 1.5 മണിക്കൂർ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ അർജുനന്റെ അടുക്ക കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ആരാ ഈ കൃഷ്ണൻ? കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ശരിയാവുന്നില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സീത ആരാ രാമന്റെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയി പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണം കൃഷ്ണൻ എന്താണ്, കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പല സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പേജിലും ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം ഉള്ള ആള് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് 100% ഉള്ള വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ചില നല്ല ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസനെയും ഒക്കെ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കൃഷ്ണനാണ് പൂർണ്ണമായും 100% എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി. ഈ എന്തൊക്കെയാണ് ഐശ്വര്യങ്ങള്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങളാണുള്ളത്, ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ. ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് കീർത്തി. കീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിം. കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ്. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഇതുണ്ടാവും, ഫേമസ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആരും അയാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളവര്, നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടും
മഹാത്മാഗാന്ധിയും എല്ലാം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരുന്നു, വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അവർക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. കൃഷ്ണൻ ഏത് കാലത്തും എത്ര യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഫേമസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കീർത്തിയപ്പ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ്? സൗന്ദര്യം. ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരെങ്കിലും, വല്ല ഫിലിം സ്റ്റാറോ വല്ലവരെ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശം പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. കൃഷ്ണൻ ഒരു 50 കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികൾ, കൃഷ്ണന്റെ മഹിമകൾ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ അടുക്കല്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും കൂടിയതും ഏറ്റവും മഹത്വം ആയതും ഏറ്റവും ബലമുള്ളതും ഒക്കെ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് എൻ്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ, എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളതാണെന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് സൗന്ദര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ബലം, ഏറ്റവും ബലവാൻ, നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലേക്കെല്ലാം ബലവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. അതല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് 7 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ഇടത്തെ കൈയിലെ ഈ ചെറുവിരലില് ആണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കി എടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആളെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത്രയും ബലവാനായ ഒരാളെ. അത്രയും ബലവാനാണ് ഭഗവാന്. എന്നിട്ട് എത്രയൊക്കെ വലിയ വലിയ രാക്ഷസന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും എല്ലാം കൊന്നു അല്ലെ, ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ. അതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ അത്ര ബലവാനാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളത്? കീർത്തി, ബലം, ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തിലും ഏറ്റവും എല്ലാ അറിവുമുള്ളത് കൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. എത്ര ഡെപ്തിലുണ്ട് ജ്ഞാനം. കൃഷ്ണനാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ആ ജ്ഞാനമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഈ 4 വാഗൊണ്ട് വേദങ്ങളായിട്ട് ഉറവിട്ടത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഒരു ഇതാണ്, ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ധനം, ഏറ്റവും ധനവാനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ, ധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്മി. അപ്പൊ അത്രയും ധനമുള്ളതാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ പിന്നെ ഉള്ളത് റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവം. അത് കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5 ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന് അതിൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും ത്യജിക്കാന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അത്ര ത്യാഗമാണ് കൃഷ്ണന് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും 6 ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ടോട്ടാലിറ്റി ഉള്ളതാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ധനിയനായ ഒരാളെ നമ്മളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയില് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും ധനിയൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ നോക്കാം. അത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാളെക്കാട്ടിലും ധനവാനായിട്ട് വേറൊരാൾ കാണും. ലോകം മുഴുവനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരാൾ അതിനെക്കാട്ടിലും കാണും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ധനവാനായ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ തന്നെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ധനിയനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. അയാൾക്ക് പക്ഷെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല, അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം മുഴുവനും ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല അല്ലെ. അയാൾക്ക് വേറെ പിന്നെന്താ ഫേമസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, അയാൾക്ക് ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ
ഈ എല്ലാ 6 ക്വാളിറ്റീസും തികഞ്ഞ ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതും അയാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കൃഷ്ണനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രം, വെറും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെയോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരിലേക്കും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ദേവന്മാര് 33 കോടി ദേവന്മാരുള്ളവരെല്ലാവരും ശരിക്കും ഈ ഭൂലോകത്തില് ഉള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ, ഭൂലോകമല്ല, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് ഈ ദേവന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സ്, വിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണ ഓഷനില് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിക്കുകയും എടുക്കുകയും വിടുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ശ്വാസം വിടുമ്പോഴ് കുറേ യൂണിവേഴ്സസ്, കുറേ ഭൂഗോളങ്ങള്, ഭൂഗോളം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്, യൂണിവേഴ്സസ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അത്രയും യൂണിവേഴ്സസില് ഈ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ അത് വേറെ അവതാരം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിട്ട് വേറെ അവതാരമായിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ള ഫോമില് ഓരോ ഭൂഗോളത്തിലും, ഓരോ ഗോളത്തിന്റെ അകത്തും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു കിടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ വിഷ്ണുവിടെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ വരുന്നതും അതിൽ ബ്രഹ്മാവുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ അതുപോലത്തെ യൂണിവേഴ്സ് മഹാവിഷ്ണു അല്ലെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശ്വാസം വിടുമ്പോഴ് കുറേ യൂണിവേഴ്സസ് വരുന്നതില് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും അകത്ത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെയും നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന താമരപ്പൂവിലാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ എത്ര യൂണിവേഴ്സസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ, വേറെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പിന്നെയും വിഭജിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അകത്തും ഭഗവാന് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. ജീവജാലങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് ഭഗവാന് ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട്. അപ്പം എന്തിനാ നമ്മളത് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗോളം എടുത്താല്, ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എടുത്താല് അതിലൊരു ബ്രഹ്മാവുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് കുറെ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കും. എന്തിനാണ്? ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നല്ലോണം നോക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം മന്ത്രിസഭ തന്നെ എടുത്താല് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ വേറെ മന്ത്രികളുണ്ട് അല്ലെ. എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ, ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ, അങ്ങനെ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് കുറെ ദേവന്മാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 33 കോടി ദേവന്മാര് ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ദേവന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണോ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം.
നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന്, നമുക്ക് ധനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മഹാലക്ഷ്മിയെ പ്രാർത്ഥിക്കും. വേറൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് താൽക്കാലികമാണ് അതെല്ലാം. അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ആയുസ് തന്നെ താൽക്കാലികമാണ്. ഈ ഒരു പ്രളയം വന്ന് ഈ ലോകം നശിക്കുമ്പം അവരും അതിൻ്റെ കൂടെ നശിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, അല്ലേ? അത് എന്തായാലും അത് നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ കുറെ ധനം വേണമെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, എത്ര കാലത്തേക്ക് പണം നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കും? അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോകും, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വളരെ ശാശ്വതമുള്ളതല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ആയുസ് പോലും, നമ്മളുടെ ഈ ദേഹം പോലും ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ദേഹം വെടിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു ശാശ്വതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ആ ഓണർ പറയാം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് വേറെ കാര്യത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് താമസിക്കാൻ പോവാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൂമി, ഈ ലോകവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും മുക്കിക്കൊല്ലും. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആ ശാശ്വതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ആ ശാശ്വതമായ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു, നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സ്ഥലം. അതാണ് നമ്മളുടെ അച്ഛൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെയാണ് അത്. നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഇതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി വേണം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ധർമ്മം, വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഫാമിലിയെ നോക്കണം, നമ്മളുടെ ഓഫീസ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണം, നമുക്ക് മാസാവസാനം ആകുമ്പോൾ കാശ് വേണം ജീവിക്കാന് എന്നൊക്കെയുള്ള സംഗതികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. അത് മഹാരാജ് ഹിസ് ഹോളിനെസ് മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് വളരെ നല്ലോണം ചെയ്യണം. നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ച് ഇരിക്കാതെ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ തന്നെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കണം, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം. ഇനിയും തിരിച്ചു വന്ന് അതിൽ കറക്ഷൻ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അത് നല്ലോണം ചെയ്ത് തീർത്താൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും. എന്തിന്? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അല്ലാതെ എനിക്ക് സമയമില്ല ആരുടെ അടുക്ക ചോദിച്ചാലും, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 200-300 ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ക്ലാസ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അതില് ഇപ്പൊ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്? 10 പേര് അല്ലേ? അത്രയും പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ്? ആർക്കും സമയമില്ല, അവരൊക്കെ വളരെ വളരെ ബിസിയാണ്. ഓരോ ലോകത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് ബിസിയാണ്. അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഒരു വീട്ടമ്മയായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ജോലികളുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിയുന്നോളം അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ ചെയ്ത് തീർക്കണം. ഇപ്പം ഭർത്താവും മക്കളും ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം പാചകം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടും, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഞാനും ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ ജോലികളും തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങും. അതായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമയം കളയല്ലേ? എത്ര കാലമുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക്
മരണം നമുക്ക് വന്നപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സമയം കളയണ്ട. ഇതുപോലെ വേറെയും ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സമയം കളയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടോണ്ട് ഇരിക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഈ സമയം കളയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഉറങ്ങിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെറുതെ കളയല്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ജോലികളൊക്കെ വേഗം തീർക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലികൾ തീർക്കാൻ നമുക്ക് ഈ 1.5 മണിക്കൂറും കൂടെ വേണമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ 1.5 മണിക്കൂർ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ജോലികളും തീർക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. നമ്മളല്ലാതെ ഒന്നും പെൻഡിങ് വെക്കുന്നില്ല. നമ്മള് കുട്ടികളും ഭർത്താക്കന്മാരും എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തീർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജോലികളും. ഈ 1.5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കൂടി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേഗം ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും സമയം കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓർക്കണം, മഹാവിഷ്ണു ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയും, നമ്മള് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ആ അർജൻസി, അതിൻ്റെ ആ ഒരു എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡൈ, എനിക്ക് മരണമുണ്ട് എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നാളെ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് മരണമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും, അയ്യോ എനിക്ക് മരിക്കാനുള്ളതാണ്, അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അടുത്ത ജന്മം ഇതിനേക്കാളും വേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു യുഗത്തിൽ നമ്മൾ വരണോ? അതിലും ഭേദം നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ജീവിതമായിരിക്കണം. ഇനി ഒരു അമ്മയുടെ വയറിൽ വന്ന് പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കല്ല. ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് നമുക്ക് വരണം. അത് വരുന്നത് എപ്പോഴാ? എന്നാണോ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇന്നായിരിക്കും, ടുഡേ മേ ബി മൈ ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ നല്ലോണം നാമം ജപിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരിക്കല് ഇവരുടെ 13 വർഷം ഉള്ള വനവാസം കഴിഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു വരാറായി. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വനത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരന് ഭയങ്കര ദാഹം വരും. അപ്പം നകുലന്റെ അടുക്ക പറയും, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടാകം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരാൻ. അപ്പൊ നകുലൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു തടാകം കാണും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു അരയന്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അരയന്നം പറയും, ആ വെള്ളം എടുക്കല്, നീ എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ വെള്ളം എടുക്കാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ നീ വെള്ളം എടുത്താലേ അത് വിഷം കലർന്നതാകും, നീ എന്നിട്ട് മരിച്ചു വീഴും എന്ന് പറയും. അപ്പം നകുലൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഒരു അരയന്നല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കും, അവിടെ മരിച്ചു വീഴും. അപ്പൊ നകുലനെ കാണാതാകുമ്പോ സഹദേവനെ പറഞ്ഞു വിടും. സഹദേവനും ഇതേപോലെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊന്നും നിൽക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം വീണ് മരിക്കും. അങ്ങനെ 4 പേര് മരിക്കും, ഭീമൻ വരെ മരിക്കും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പം ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാണും. അപ്പൊ ഈ അരയന്നം പറയും, എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നീയും ഇതുപോലെ മരിച്ചു വീഴും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്തോ അതിൻ്റെ അകത്ത് അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ 150 125 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു, ഈ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും അതിശയകരമായ സംഗതി എന്താണ്, ഏറ്റവും നമുക്ക് അതിശയം തോന്നിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ പറയും, ഏറ്റവും അതിശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ മരിച്ചു വീഴുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മളും ഒരു കാലത്ത് മരിക്കാനുള്ളതാണെന്ന്? ഇല്ല. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിരകാലമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഓരോ സംഗതികൾ
എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നേ ഇല്ല, നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഓരോ സംഗതികൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നു, നമ്മൾ ഓരോ സംഗതികൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ രാവിലെ പകലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ മരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ബോധം തെളിഞ്ഞേനെ. അത് നമുക്ക് തെളിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള ആ ഒരു തോന്നലില്ലാത്തോണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോ നമുക്കിനി കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. ഓരോ കൃഷ്ണ ലീലകളൊക്കെ അവസരം വരുമ്പോ പറയാം. ഏതായാലും കൃഷ്ണ എല്ലായിടത്തും ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, കൃഷ്ണനാണ് സ്വയം ഭഗവാന്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില് കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റില് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, കൃഷ്ണനാണ്, ഇതെല്ലാം അവതാരങ്ങളാണ്, കൃഷ്ണനാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ പരമമായ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്താലും ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ആത്മീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം, സോഴ്സ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. കൃഷ്ണനും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം, ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പൊ തന്നെ സമയമാകുന്നു. ഇപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. ഇനി 15 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ തുടങ്ങണ്ട അല്ലേ? നാളെ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് പിന്നെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാരം മാത്രമാണ് കാരുണോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വേറൊരു സംശയമുള്ളത്, എന്താ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് ശരിയുമാണ് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാല്. എന്ന് വെച്ചാല് മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഈ ഒരു സംശയം ഞാനും ചോദിക്കാൻ നിന്നതാ. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളല്ലേ കൃഷ്ണന്റെ 8ാമത്തെ അവതാരം? അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ രാമായണത്തിൽ പോയി നോക്കിയാലും ഓരോ അവതാരം വരുന്നതിന് മുമ്പും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടെ ക്ഷീരോദക സാഗരത്തിന്റെ അവിടെ പോയി നിന്ന് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ? പുരുഷ സൂക്തമൊക്കെ പാടി വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു അസുരൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ഭയങ്കര ഭാരമായിരിക്കുന്നു, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവതരിക്കാം, സമയമാവുമ്പോ ഞാൻ അവതരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അത് കറക്റ്റാണ്. എന്താ അത് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഭൂമിയില്
ഇപ്പം ഈ ഒരു ഭൂലോകത്തില് ഭൂമി മാത്രമല്ല 14 ലോകങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ്. ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് അതിന്റെ കൺട്രോള്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. അത് ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ വരുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കൃഷ്ണൻ മാത്രം അതും വൺസ് ഇൻ ദ ഡേ, 1 day ഓഫ് വിഷ്ണു ആണ് ആ ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഇപ്പം 1 day ഓഫ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണെന്നറിയാമോ? 1000 ages, 1000 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് യുഗങ്ങള് 4 ഉണ്ട് അല്ലെ? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ആ 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചതുർയുഗം 1000 തവണ, അപ്പൊ 1000 into ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ അത്രയും തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയും. അപ്പൊ ഒരു 24 hours ഓഫ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 into 1000 into 2 അല്ലെ? അത്രയും ഉണ്ട് 4 യുഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ യുഗത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭൂമിയുടെ ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1,728,000 years ആണ് ഒരു സത്യയുഗം. ഒരു ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്ന 1,296,000 years. ഒരു ദ്വാപര യുഗം എന്ന് പറയുന്ന 864,000 years. ഒരു കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്ന 432,000 years. അങ്ങനെ ആണ് ഒരു ചതുർയുഗം. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം. അങ്ങനെ 1000 തവണ, 1000 times, അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു 12 ദിവസം. 12 അങ്ങനെ ഒരു തവണയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലും ഒരു രാത്രി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയെ കൃഷ്ണൻ വരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണന്റെ ഫോമില് വരുന്നത് ഒരു ദിവസമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര ദിവസമുണ്ടല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലത്തെ 100 കൊല്ലമാണ്, 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇത്രയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ. അങ്ങനെ 360 ദിവസം ആണ് ഒരു കൊല്ലം. അങ്ങനെ 100 കൊല്ലം. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വയസ്സ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദീർഘ ആയുസ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. 1000 ചതുർയുഗമാണ് ഒരു ഡേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ? അതെ, 1000 ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ചതുർയുഗം. അങ്ങനെ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ 1000 ചതുർയുഗം കൂടുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഒരു 2000 ചതുർയുഗമായിരിക്കും ഒരു ദിവസം അല്ലെ? 2000 അതെ, ചതുർയുഗം ആണ് ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ 360 ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് ഒരു വർഷം. അങ്ങനെ 100 വർഷം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അതിലാണ് കൃഷ്ണൻ വരാൻ പോകുന്നത്, അവതരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ഭാഗ്യത്തില് ഇപ്പം ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ 50ാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന് ഇപ്പൊ 51ാമത്തെ വയസ്സാണ്.
ഇനിയും പകുതി വയസ്സും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ്. അതും അല്ല, ഇത് 1000 ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞതില് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 1000 ആകുമ്പോഴേ ഈ ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നുള്ളൂ ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1/4 ദിവസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഉച്ച പോലും ആയിട്ടില്ല ബ്രഹ്മാവിന്. 10 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കണക്കില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, സ്വരാടാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടപ്പോ വരാം, വേണ്ടപ്പോ വരണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വരാതെയും ഇരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് കൃഷ്ണൻ 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു. അത് ഈ 5000 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗമാണ്. അതില് ആ കലിയുഗമാണ്, 28ാമത്തെ കലിയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത്, ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഈ ഭൂമിയും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഈ നേച്ചർ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഒരു സംശയം ചേച്ചി, പിന്നെ അവർ 2000 ചതുർയുഗമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഓരോ തവണ കൃഷ്ണൻ വരുന്നതാണോ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഒരു തവണ കൃഷ്ണൻ വരുന്നു അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ 2000 ചതുർയുഗത്തിൽ ഒരു തവണ ഭഗവാൻ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാരാണെന്നല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഫ്രഷ്. നമ്മൾ ഇപ്പം 73ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിലായിരുന്നു, 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നു പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അല്ലെ, കുറെയൊക്കെ നശിച്ചു പോയേനെ. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇത്രയും അടുത്ത് തന്നെ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച സമയത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ജനിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണന് 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്ന ആ ചതുർയുഗത്തിൽ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷം മുമ്പാണ് അവതരിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയി ഗോലോകത്തിലേക്ക്. എന്നിട്ട് 4500 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പം തിരിച്ചു വന്നു. എന്തായിട്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അതും അപ്പൊ എല്ലാ ചതുർയുഗത്തിലും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല, അവതരിക്കുന്നില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും. അപ്പൊ 500 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഹരേനാമ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം എല്ലാവർക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് നേരത്തെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കലിസന്ധരണ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് 5000 കൊല്ലം മുമ്പ്. ദ്വാപര യുഗം തീർന്ന ഉടനെ നാരദൻ ചെന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഈ മഹാമന്ത്രമാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ്, ഏറ്റവും എളുപ്പം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് ഈ കലിയുഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ നാമസങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എന്നാലും മനുഷ്യർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ആരും അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല. ഏതോ ഒരു ഉപനിഷത്തിന്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, ആര് വായിക്കുന്നു ഈ ഉപനിഷത്തെല്ലാം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കടന്നുപോയി. അപ്പോഴ് മഹാപ്രഭു വന്ന് ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആരായിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു വന്നത്? ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു. ഒരു ഭക്തനായിട്ട് വന്ന് ഭക്തനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഭഗവാനെ എന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ബുക്ക് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തന മൂവ്മെന്റ് പ്രോപ്പഗേറ്റഡ് ബൈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് കാണും ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ അത് ഈ ഉണ്ടായതാണ്, അല്ലാതെ വെറും മിത്തൊന്നുമല്ല. എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്താ, ഇതെല്ലാം വെറും
മിത്തോളജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം മിത്താണ് ഇതല്ലേ. ആരോ കുറെ സന്യാസിമാര് അവിടെ ഇരുന്ന് ഋഷിമാര് വനത്തിലിരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നടന്നതാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മള് ഈ ജപത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജപം നന്നാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണം. ആ പേര് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പ് വരികയാണ് അല്ലേ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മുമ്പ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 5000 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അന്ന് ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായോ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ളത്? ദുര്യോധനന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ശിശുപാലന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അത്രേ ആൾക്കാർക്കേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും സുപ്രീം ലോർഡാണ്. ഈ ലോകങ്ങള്, ഈ ഭൂലോകവും ആത്മീയ ലോകവും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം ആർക്കും വന്നില്ല. ഈ പാണ്ഡവർക്കും കുറച്ച് കയ്യിലെണ്ണാവുന്ന ഭീഷ്മർക്ക്, കുന്തി ദേവിക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ എത്ര പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പോഴായിരുന്നു നമ്മളും അപ്പോഴായിരുന്നു നമ്മൾ ജനിച്ചിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കും അറിയണം എന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മളും അറിയണം എന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അറിയണം എന്നില്ല ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ ശരിക്കും മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ, വെറും കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കണ്ണില്ല, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു ദൃഷ്ടിയില്ല. അതാണ് പറ്റിയത്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടികളാണുള്ളത്. അത് ദിവ്യമായ ദൃഷ്ടികളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. കൃഷ്ണനുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതെങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ജപിച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ അശുദ്ധമായ സംഗതികളും പോകണം. നമുക്ക് എത്ര തരം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അറിയാമോ? 6 തരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം. ഇത്രയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും? യോഗികളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവിടെ കൃഷ്ണനെ കുടികൊള്ളാൻ ഇരുത്താൻ പറ്റും? അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കണം. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ചേതോദർപ്പണം, മാർജനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം, ചേത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയ ആകുന്ന കണ്ണാടി മിറർ, ആ മിററിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്ത് വെച്ചാ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ജപം കൊണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, അവിടെ മുഴുവൻ ഡസ്റ്റ് വന്ന് അടിഞ്ഞു കിടക്കുക. ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, ഈ 6 ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടല്ല. ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ജന്മങ്ങളോളമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. ഓരോ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ജന്മം ഈ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ദേഹം സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു ദേഹം സ്വീകരിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും കൂടെ എടുത്തോണ്ടാണ് പോകുന്നത്.
എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലങ്ങളും എടുത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറും ആത്മാവ് അങ്ങ് പോവുകയല്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയും സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഒരു ദേഹത്തിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദേഹത്തിൽ പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, ഗ്രോസ് ബോഡി, നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഗ്രോസ് ബോഡി കളയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം വിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കളയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ജപം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ജപം എന്ന്, അല്ലേ? നമ്മൾക്കിപ്പം മേരു പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭൂലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതമാണ്. അത് ഹിമാലയത്തിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ വലുതാണ്. ആ മേരു പർവ്വതത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും. ഓരോ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മേരു പർവ്വതം പോലെ. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഓരോ ജന്മത്തിൽ ഇത്തിരി ഇത്തിരി അതിൽ നിന്നൊരു കൊച്ചു ഒരു സഞ്ചിക്കകത്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് തരും. ഈ ജന്മം ഇതെല്ലാം നീ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തീരും. അത് തീരുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഈ ജന്മം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതിനും കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മേരു പർവ്വതം അങ്ങോട്ട് കുറയുന്നേ ഇല്ല, അതിൻ്റെ സൈസ് അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പം അത് കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ കളയണം. ഈ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ, ഈ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മൾ കളയണം. ആ മാലിന്യങ്ങൾ കളയാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, നാമസങ്കീർത്തനം. അത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇന്നലെ വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ്, എന്താണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കലി സംഗ്രഹ ഉപനിഷത്തിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഹരേ രാമ എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ആൻസറാണ് രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വേടൻ എന്നാണോ എനിക്കറിയില്ല അതിന് പറയേണ്ടത്. ഹണ്ടറിന് വേറെ ഒരു വാക്കില്ലേ, വേടൻ തന്നെയാണോ? കാട്ടാളൻ. ഹണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന ഇത് 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 അവിടെ കൂടെ പോകുന്ന ആളിന്റെ അതെ പിടിക്കും. അതെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നാരദ മുനി രത്നാകരൻ വന്ന് കീഴടങ്ങിയിട്ട് പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ പറയും, ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് മരാ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് രാമ എന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഏജില് ഹരേ രാമ ജപിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾക്കില്ല. രത്നാകരനെക്കാട്ടിലും കഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഹരേ രാമ എന്ന് ജപിക്കണ്ട, അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുക. ആ മരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് രാമയായ പോലെ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പം അത് ഹരേ കൃഷ്ണയാണോ ഹരേ രാമയിലാണോ തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും പറഞ്ഞ് ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് അവസാനിക്കാം. നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഇനീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാകും, അല്ലേ? ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അത്ര ധൃതി കൂട്ടി എടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പം ഇനി നാളെ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം രാവിലെ ക്ലാസ് നമുക്ക് 5 ദിവസമുണ്ട് അല്ലെ, തിങ്കൾ തൊട്ട് വെള്ളി വരെ. എന്നാ രാത്രിയിൽ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഈ ജോലിയുള്ള അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേ ഉള്ളൂ, 3 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 5 ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 3 ദിവസം ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ദിവസം ചൊവ്വേ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം പഠിച്ചാലോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതിലും ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ബേസ്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാം തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, കഥകളൊന്നുമില്ല. ഈ തത്വങ്ങള് കഥകളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഓരോ തത്വങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നത് ആ കഥാരൂപത്തില്, അത് കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരും കഥകളാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തിങ്കളും ചൊവ്വയും ഭാഗവതവും, പിന്നെ ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി ഭഗവത്ഗീതയും എടുക്കാം. അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ഉടൻ പറയണമെന്നില്ല, നിങ്ങള് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടാലും മതി. പഠിക്കാലോ, തിങ്കൾ ചൊവ്വ ഭാഗവതം എടുക്കാം മാതാജി. രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും, രണ്ടും കൂടെ. ഇല്ല, അയ്യോ ഇല്ലപ്പാ. ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുതലാണ് ഭാഗവതത്തിന്. പക്ഷെ അത് മുഴുവനും കഥകളാണ്, എന്നാൽ തത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. ഞാൻ ചിലതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവിനോടാണ് ആദ്യം ഈ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അകത്ത്. അതൊന്നും നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്താതായി പോകും. ഓൾറെഡി അതാണ് ഞാനും അതാ വിചാരിച്ച. എന്തോ ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭാഗവതം എടുക്കാം. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കകത്ത്. നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകം വെച്ച് ഒരു ദിവസം എടുത്താൽ തന്നെ 700 ദിവസം എടുക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൊല്ലത്തിന്റെ അടുത്ത്. അത് നമ്മൾ 5 ദിവസമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ, എത്ര 2 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലാകും നമ്മൾ. അതെ അതെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 5 ദിവസം കൂടാതെ വേറെ അതിന് സമയം കിട്ടില്ല ആർക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വെള്ളി, ശനി ഞായറും കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശനി ഞായറും പകല് സമയം എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളും ഭർത്താക്കന്മാരും എല്ലാം വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. പറയുമ്പോഴേ നമുക്കതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നലെ വന്നവരിൽ കുറെ പേര് ഇന്നില്ല. ഇന്നലെ കുറെ പേര് എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് കറക്റ്റാണ് അതെല്ലാം. എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ തിരക്കുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ സംഗതികൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരിക്കും, ഇന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ക്ലാസ് വരുമ്പം നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 3 ദിവസം തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 3 ദിവസം എനിക്കും കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് വൈകിട്ടത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു പകലെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് രാത്രിയിലത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താല് നമുക്ക് ആ കവർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാകും. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ 5 ദിവസം 5 ശ്ലോകം എടുത്തു, പിന്നെ രാത്രിയിൽ 3 ശ്ലോകമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ആഴ്ച. അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ 10 ശ്ലോകം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ 6 ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ മിസ്സായി, ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാ അത് വരുന്നത് രാത്രിയിലെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. അത് കാരണം നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ദിവസം
ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും പറയാൻ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്തു. ഏതോ ഒരു കുട്ടി ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ട ആ കുട്ടി ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് രാത്രിയിലത്തെ ക്ലാസ്, രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ, സാറ്റർഡേയിലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അതിനെ കവർ ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാകും, നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമുക്ക് തിങ്കളും ചൊവ്വയും ഭാഗവതം എടുത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കാം. നോക്കൂ, മാതാജിക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാല് ഇല്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. 2 ദിവസം ഭാഗവതം, 3 ദിവസം ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ചൊവ്വാഴ്ച അല്ല, വ്യാഴമായി അല്ലെ? അപ്പൊ നാളെ വെള്ളിയും കൂടെ ഉള്ളൂ ഭഗവത്ഗീത. പിന്നെ ശനി ഞായറും ഇല്ല. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും നമ്മൾ ഭാഗവതം. പിന്നെ രണ്ടും നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 700 ദിവസം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? 700 കുട്ടികളല്ല. അതെ അതെ, നമ്മള് കൊച്ചുകുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ 2 കൊല്ലം ഇരിക്കും എന്ന് പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതും ഭാഗവതം കൂടി സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് പോകട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെഫറൻസ് ഒക്കെ വരും. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ഇതാണ് അത് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് ആ തിയറിയാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുഴുവൻ തിയറിയാണ്. ആ തിയറിക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളും കൂടെ കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ സയൻസിൽ പ്രാക്ടിക്കലും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച തിയറിയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഭാഗവതത്തില്. പിന്നെ നിറച്ചും കഥകളാണ്. അപ്പം അതും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കഥകൾ പറയുന്നുള്ളത്, ഇനി 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ കഥകൾ പറയാൻ കാണും. 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ കഥകൾ പറയാനില്ലാതാകും. അപ്പൊ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫിലോസഫിയാണ്, തത്വങ്ങളാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗവതം കൂടി ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കഥകളും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പറയും മാതാജി. ഇപ്പം ഭാഗവതത്തില് 12 സ്കന്ധത്തിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് മാതാജി? കുറെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയുടെ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇപ്പൊ ശരിക്കും എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് പ്രഭുപാദയുടെ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14,083 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 14,083 ശ്ലോകം എന്തായാലും ഈ ജന്മം തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്രയും പോകാം. ഒരു ശ്ലോകം വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ചിലതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമൊക്കെ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമൊക്കെ അതിന്റെ പർപ്പോട്ട് വായിച്ചാല്, ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദയുടെ വായിച്ചാല് 8-9 പേജ് ഉണ്ട്. അത്രയും വായിക്കണ്ടെന്ന് വെക്കാം. എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഭാഗവതം കോപ്പി വീട്ടില്? എനിക്ക് മലയാളം ഉണ്ടോ ഭാഗവതം? പ്രഭുപാദരുടെ ആണോ? അല്ല, അത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അല്ല, എഴുത്തച്ഛനല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ? തർജിമയും കാണുമായിരിക്കും, അല്ല ഭാവാർത്ഥം കാണില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്റെ കയ്യില് ഗൂഗിളിൽ വേദാസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അതിലുണ്ട്. മലയാളം വിവർത്തനം തന്നെ ഉണ്ട്. മലയാളമില്ല ഉണ്ട് മാതാജി. അത് എടുക്കാൻ വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പില് മന്ത്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ശ്ലോകാസ് തരും. ഇന്നത് വായിക്കണം, അതിലുള്ള വിവർത്തനം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് വായിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ. അയ്യോ, എനിക്ക് ആ ലിങ്ക് തരുമോ? ലിങ്ക് മാതാജി? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആ ലിങ്ക് എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നാല് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് ഭഗവത്ഗീത ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇട്ടിരുന്നല്ലോ, അതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്ലോകം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടാലേ എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനമാവുമല്ലോ. ആ ലിങ്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു.
ഞാൻ തരാം. ഞാന് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ആ, ഭഗവത്ഗീതയും ഇപ്പം അവര് വേദാബേസിന്ന് മാറ്റി, ഭഗവത്ഗീത മലയാളം. ഞാൻ അത് ആ. മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തു എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അത് കാരണം എനിക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേദാബേസിൽ ഇല്ല മലയാളം, ഭഗവത്ഗീതയും ഇല്ല. അത് അവര് ഇംഗ്ലീഷാണ് എടുത്ത് അവർ കളഞ്ഞു. കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവര് അത് മാറ്റണം. ആ, അങ്ങനെയാണ്. ഞാനത് എനിക്കൊരാൾ അയച്ചു തന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ അന്ന് വായിച്ചത്. 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചു. മന്ത്ലി 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ, നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ എനിക്ക് അയച്ചു തരണേ ഓക്കെ ലിങ്ക്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. ആ, ഇടുവാണെങ്കിൽ എനിക്കും വേണമായിരുന്നു മലയാളം. ആ, ആ ഓക്കെ. ഞാൻ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാല് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവര് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാന്ന്. എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചാല് ബുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് എനിക്ക് ഒരാൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കണേ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാതെ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അങ്ങനെ അതെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ശരി. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഓക്കെ. കുറച്ച് ഏറെ ഓക്കെ. സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപ്പതരുർഭ്യശ്ച പതിതന പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ താങ്ക് കൃഷ്ണ. യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.